Good morning to all of you. Now we are conducting MWM lecture of SY Mechanical ME3I. Name of the subject Mechanical Working Drawing MWM, and unit number 2 Intersection of Solid. Within that we have covered the basic portion in last lecture. And now in this lecture we are going to solve the problem on cylinder standing and cylinder penetrating. Okay. Now, before starting this problem, just see the basic part which we have covered in last lecture. First 5 minutes. Okay. Unit number 2, intersection of solid. We know that the weightage of this unit is 14 marks. या युनिटचं वेटेज जे आहे ते 14 मार्क्सचं आहे. Different types of solid we know: prism, pyramid, cylinder, cone and cube. All of you have studied all these things in first year engineering drawing. These are the basic part. Just I am repeating for first 5 minutes. We know these are the different types of prism. Triangular, pentagonal, hexagonal prism. And we know that how to draw the front view, top view and side view of square prism. Why I am repeating all these things? Because some new students are there, and the students, those who have not attended the unit number 1, for that I am repeating just for first 5 minutes. आपल्याला माहित आहे की हे प्रिझम, पिरॅमिड, सिलेंडर, कोन या टाईपचे जे सॉलिड्स आहेत याचाच आपण स्टडी फर्स्ट इयर पासून करतोय. जे वेगवेगळे पार्ट्स आपण पाहिलेले आहेत, म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ सॉलिड, ह्या 4-5 सॉलिडची डेव्हलपमेंट कशी करतात, किंवा मग इन्क्लिनेशन ऑफ सॉलिड फर्स्ट इयरला असताना तुम्ही शिकलाय. इन्क्लाइंड सॉलिड असतील तर त्याचा फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू कसा डिनोट करायचा. Now in this unit what we are going to study is intersection of solid. means प्रिझम आणि प्रिझम दोन्ही इंटरसेक्ट झाले तर काय, किंवा पिरॅमिड प्रिझम मध्ये जर इंटरसेक्ट झाला तर त्याचा शेप कसा दिसेल, किंवा सिलेंडर मध्ये जर इंटरसेक्ट झाले तर मग तो पार्ट कसा असेल. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टीचा स्टडी आपल्याला या युनिट मध्ये करायचा आहे. ओके, त्याआधी तुम्हाला या बेसिक गोष्टी माहित असणं आवश्यक आहे की प्रिझमचे टाइप्स कुठले आहेत, एजेस कशाला म्हणतात, फेस कशाला म्हणतात. ट्रायंग्युलर प्रिझम असेल तर बेस पोर्शन पी क्यू आर आणि टॉप पोर्शन एबीसी. टॉप पोर्शन आणि बेस पोर्शनला जे पॉइंट्स कनेक्ट करतात ते एजेस असतात. फॉर एक्झाम्पल ए आणि पी, बी आणि क्यू. ओके, these are the prisms and front view, top view, side view. Now these are the cylinders. And we know that what is front view, top view and side view of cylinder. Then pyramid. The base portion may be triangular, may be square, may be pentagonal, may be hexagonal. According to that, these are different types: triangular pyramid, rectangular, square pyramid, pentagonal pyramid,
hexagonal pyramid. Okay, and these are the color diagrams for the same. We know that the front view, top view and side view of pyramid appears or looks like in such a way that front view appears as a triangle and one line joining to center of the base portion to the apex depending on the top view. Top view मध्ये जी पोझिशन असेल त्यानुसार त्याचा फ्रंट व्ह्यू येईल. देन कोन, these are shapes of cone. We know that in case of cone or cylinder, if top view is a circle, then we will divide these top views in 12 equal parts. In some book, they are dividing in 4 equal parts or 8 equal parts. But for the accuracy of diagram, we will divide it into 12 number of equal parts. ओके, अशा टाइपचे जे पार्ट्स आहेत पहा, वेगवेगळे इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स. दिस इज वन ऑफ द ऍप्लिकेशन, दिस वन इज, अँड दीज आर डिफरंट ऍप्लिकेशन्स. अशा प्रकारचे वेगवेगळे सॉलिड्स एकमेकांमध्ये इंटरसेक्ट झालेले असतात. तर ह्या सगळ्यांचा स्टडी आपल्याला प्रॉपर होण्यासाठी हे युनिट आपल्याला स्टडी करायचं. ओके, नाउ सी द फर्स्ट प्रॉब्लेम. आता प्रॉब्लेम नीट स्टडी करून घ्यायचा आहे तुम्ही, आणि आजचं लेक्चर झाल्याच्या नंतर हा प्रॉब्लेम जर कंप्लीट झाला तर मॅक्झिमम स्टुडंटनी, सर्व स्टुडंटनी, मॅक्झिमम का म्हणतो मी, DSYचे जे नवीन स्टुडंट आहेत त्यांच्याकडून आता एक्सपेक्ट नाहीये, रेग्युलर जेवढे काही स्टुडंट आहे आज ज्यांची अटेंडन्स माझ्याकडे आहे, तुम्ही जेवढे जॉईन झाला तर सगळ्यांनी हा प्रॉब्लेम तुमच्या स्केच बुक मध्ये सॉल्व्ह करायचा आहे आणि मला सेंड करायचा आहे. ओके, हा प्रॉब्लेम किंवा ह्याच्याशी रिलेटेड पॅरलल तुमच्या बुक मध्ये जेवढे प्रॉब्लेम असतील, आता सगळ्यांकडे बुक असतीलच. ओके ओके, परत एकदा पहा, हा जो प्रॉब्लेम आहे यामध्ये काय सांगितलंय की सिलेंडर आहे 50 mm चा आणि ऍक्सिस आहे त्याची 70 mm ची. इट इज कंप्लीट पेनिट्रेटेड बाय अनदर सिलेंडर हॅव्हिंग 40 mm diameter and 70 mm axis बायसेक्टिंग इच अदर. आता ह्याचे प्रोजेक्शन ड्रॉ करायचं असा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, तर फर्स्ट आपण काय करणार आहोत की फर्स्ट स्टेप, XY लाईन ड्रॉ करा, खाली एक सर्कल येईल, तर ते प्रोजेक्शन तुम्हाला ऍज इट इज वरती घ्यायचं. 0.1 आणि 0.3 पासून प्रोजेक्शन वरती घ्यायचे आणि जी ऍक्सिस लेंथ दिलेली आहे, ऍक्सिस लेंथ किती आहे तर 70 mm, हाईट 70 चा एक रेक्टँगल ड्रॉ करायचा. ओके, त्याला नेमिंग करा 1 2 3 4 जे काय असेल ते. तुम्हाला माहिती आहे की टॉप व्ह्यू मध्ये आपण 1 2 3 4 असं नेमिंग करतो आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये 1 2 3 4 असं नेमिंग करतो. रिस्पेक्टिव्ह पॉइंट्सला नेमिंग करायचंय आणि त्याचा परत साईड व्ह्यू घ्यायचा. पहा, ग्रीन लाईन्सनी इंडिकेट केलेला आहे, त्याचा साईड व्ह्यू तुम्ही ड्रॉ कराल. ठीक आहे, सगळं फर्स्ट व्ह्यू तुम्ही केलेलं आहे, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साईड व्ह्यू. ओके, साईड व्ह्यू मध्ये 1 2 3 4 असे नाव टॉपला पण द्या आणि बॉटमला पण द्या. ओके, आता हा झाला एका सिलेंडरचा फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू आणि साईड व्ह्यू. ओके, आता साईड व्ह्यू मध्ये SV मध्ये जो अजून एक सर्कल दिलाय त्याचं मीनिंग काय की हा रेड कलरचा जो सिलेंडर आहे तो सिलेंडर साईड व्ह्यू मध्ये दाखवलाय. पहा, A डबल डॅश, B डबल डॅश, C डबल डॅश, D डबल डॅश, E डबल डॅश, F डबल डॅश, D आणि H डबल डॅश. आता त्यांनी 8 पार्ट मध्येच त्याला डिवाइड केलंय, तुम्हाला 12 पार्ट्स मध्ये त्याला डिवाइड करायचं आणि सगळे प्रोजेक्शन्स लेफ्ट साईडला घ्यायचे. ओके, परत
सेंटर लाईन जी दिलेली आहे पहा, व्हर्टिकलची जी सेंटर लाईन आहे त्या सेंटर लाईन नुसार तुम्हाला ती ऍक्सिस लेंथ ऍडजस्ट करायची. हॉरिझॉन्टल पण ABCD जे आहे ते प्रोजेक्शन्स आपण साईडला घेतलेले आहेत आणि त्याची 70 mm लेंथ तुम्हाला ऍडजस्ट करायची. ओके, हॉरिझॉन्टल सिलेंडर आला. आता नेक्स्ट स्टेप काय असेल पहा, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साईड व्ह्यू आपण कुठला काढलाय, व्हर्टिकल सिलेंडर जो आहे तो, आणि दुसऱ्याचा डायमीटर किती दिलाय 40 mm. म्हणजे साईड व्ह्यू मध्ये जो सर्कल ड्रॉ करताय तुम्ही रेक्टँगलच्या आतमध्ये तो असेल 40 mm चा, आणि त्याचे प्रोजेक्शन तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये घेणार आहात आणि एक हॉरिझॉन्टल रेक्टँगल ड्रॉ करणार आहात. ओके, आता स्टेप 2 बघा. स्टेप 2 मध्ये काय केलंय की आपण राईट साईडला जो साईड व्ह्यू आहे त्या साईड व्ह्यू मधल्या सर्कलचे लेफ्ट साईडला प्रोजेक्शन घेतले, एक रेक्टँगल ड्रॉ केला. आता तेच प्रोजेक्शन तुम्हाला पहा ग्रीन कलरच्या लाईन दिसत आहेत त्या खाली घ्यायच्या डाऊनवर्ड डायरेक्शननी. ओके, थर्ड स्टेप असेल ती डाऊनवर्ड डायरेक्शन नी घेतलेले प्रोजेक्शन परत टॉप व्ह्यू मध्ये ओढायचे. ओके, आता टॉप व्ह्यू मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, सर्कलच्या साईडला एक रेक्टँगल दिसतोय. त्या रेक्टँगलचे डायमेन्शन्स पण काय असतील, जेवढी ऍक्सिस लेंथ दिलेली आहे तेवढे ते डायमेन्शन्स असतील. ओके, आता सर्कलच्या आतमध्ये जो पार्ट येतोय तो डॉटेड लाईनने दाखवलेला आहे. ठीक आहे, आता जिथं जिथं ते इंटरसेक्ट होतंय ते सगळे पॉइंट तुम्हाला वरती घ्यायचे. आता ह्या ज्या स्टेप्स आहेत या स्टेप्स तुमच्या बुक मध्ये पण स्टेप वाईज दिलेल्या आहेत. ठीक आहे, तुम्हाला स्टेप्स वाईज जर पाहिजे असतील तर तुम्ही बुक पण रेफर करू शकता. ओके, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साईड व्ह्यू काढलाय 2 सिलेंडरचा. आतापर्यंत काय केलंय, स्टेप 3 पर्यंत फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साईड व्ह्यू ड्रॉ केलाय दोन्ही सिलेंडरचा, आणि ते प्रोजेक्शन खाली पण घेतलेत आपण आणि वरती पण घेतलं. ठीक आहे, आता खालून जिथं जिथं इंटरसेक्ट झालंय ते पॉइंट सगळे तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मध्ये घ्यायचे. म्हणजे लेफ्ट साईड व्ह्यू मधून जे येतंय आणि टॉप व्ह्यू मधून जे येतंय ते सगळे पॉइंट्स तुम्हाला वरती घ्यायचे. आणि फॉर एक्झाम्पल आता ए आणि ए डॅश ही जी लाईन आहे ए डबल डॅश, जिथं जिथं इंटरसेक्ट होत आहेत सेम पॉइंट तिथं तुम्हाला सर्कलनी पॉइंट मार्क करायचे. छोटे छोटे सर्कल द्या किंवा पॉइंट द्या, एकदम छोटेसे पॉइंट येतील तिथं. ओके, तर तो एक कर्व बनेल, तिथं फक्त पॉइंटचं नेमिंग दिलंय एका साईडला. आणि स्टेप 5 मध्ये परत सिमिलर प्रोसेस केलेली आहे, तिथं पण दुसरे पॉइंट्स येतील. ओके, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साईड व्ह्यू ड्रॉ केलाय, त्यानंतर पॉइंट्स मॅच केले. आता ही 6 स्टेप आहे पहा. या 6 स्टेप मध्ये ते जे पॉइंट भेटले होते ते तुम्ही कर्वनी जॉईन केले. ठीक आहे, तर हे असेल तुमचं आन्सर. म्हणजे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय होतं, तुम्हाला ड्रॉ काय करायचं, हे सध्या तुम्हाला स्क्रीनवर जे दिसतंय ते तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे. ओके, एक सिलेंडर आहे, दुसऱ्या सिलेंडरने पेनिट्रेट केलेलं आहे, दोन्ही सिलेंडरचे फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू ड्रॉ करायचे आणि हॉरिझॉन्टल सिलेंडर त्यातून इंटरसेक्ट करायचं आहे. इंटरसेक्ट केल्यावर 12 इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करा, त्याचे प्रोजेक्शन लेफ्टला आणि बॉटमला घ्या टॉप व्ह्यू मध्ये, ते परत दोन्ही मॅच करा, लाईन्स मॅच करा आणि त्या पॉइंटला पर्टिक्युलर नेमिंग देऊन कर्व ड्रॉ करा. ठीक आहे, आता हा प्रॉब्लेम मी तुम्हाला परत एकदा समजून सांगतो. ठीक आहे, या लिंकची टायमिंग संपत आहे, तुम्हाला अजून एक लिंक सेंड करतोय. ओके, आणि हा प्रॉब्लेम आपण परत एकदा